نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو لیکچر نمبر 17 میں خوش آمدید ہے. سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر. وسعت. وسعت میں ہم نے پڑھا تھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اسم معرفہ کی اقسام دیکھی تھی، وہ کون کون سی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو پہلے دیکھیں اسم معرفہ پراپر ناؤن، وہ اسم جس کا تعارف یعنی پہچان حاصل ہے. اب اس کی ٹائپس کیا تھی وہ دیکھیں. اسم علم پراپر نیم، کسی خاص شخص جگہ اور چیزوں کا خاص نام. آدم، محمد، فاطمہ. اسم اشارہ ڈیمانسٹریٹو ناؤن، وہ الفاظ جن سے اشارہ کر کے کسی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے. اسم ضمیر پروناؤنس، اسم ضمیر کسی بھی اسم کی جگہ میں آتا ہے، کسی بھی اسم کو ریپلیس کرتے ہیں. اسم موصول ریلیٹو پروگرام، ایسا اسم جو دو جملوں یا کلموں میں کنیکشن پیدا کرے. معرف باللام اسم ناؤن وتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی جو ہم نے نکرہ اسم کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنانے سیکھا تھا، اس اسم کو کہتے ہیں جس کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو. اب اس میں سے ہم اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور معرف باللام اسم کو دیکھ چکے ہیں، ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کر چکے ہیں. ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ اسم علم، اسم اشارہ اور اسم ضمیر پلس معرف باللام اسم، ان کو مبتدا بنا کر بھی جملہ اسمیہ میں ہم نے استعمال کیا. آج ہم جو اسم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کی جو لاسٹ کیٹیگری ہے اسم موصول، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. ریلیٹو، اس کا ایک چارٹ تھا، اس کو دیکھیں. اسم موصول کا چارٹ ہے. مذکر کے دیکھیے اسم موصول کیا ہے. الذی وہ جو ایک مذکر، اللذانی وہ جو دو مذکر، الذین وہ جو سب مذکر. مؤنث اللتی وہ جو ایک مؤنث، اللتانی وہ جو دو مؤنث، اللاتی یا اللائی وہ جو سب مؤنث. یہ ہم نے سیکھے تھے. پھر اس اچھا یہ چارٹ جو ہے یہ حالت رفع کا ہے. یہ حالت رفع کے اسماء موصول کا چارٹ ہے. واحد اور جمع کے اسماء موصول مبنی ہیں، جبکہ جو مثنیٰ کے ہیں وہ معرب ہیں، یعنی وہ تینوں حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. اللذانی، اللذینی، اللتانی، اللتینی. ٹھیک ہے، نصب و جر اس طرح سے آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا. اسم موصول ایسا اسم جو دو جملوں یا کلموں میں کنیکشن پیدا کرے. ٹھیک. اسم موصول ایسا اسم معرفہ ہے جس کے معنی واضح نہیں ہوتے، اس کا مفہوم بعد میں آنے والے جملے سے ہوتا ہے اور وہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے. اسم موصول ایسا اسم ہے جو جملے میں کنیکشن کا کام کر رہا ہو، جملوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہو یا بعد میں ربط لا رہا ہو، یعنی کنیکٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں دو جملوں میں. اسم موصول جملوں میں اسم اور فعل کو جوڑنے کے کام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اپنے معنی واضح نہیں ہوتے اور
اس کا جو معنی ہے وہ بعد میں آنے والا جملہ واضح کرتا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں آپ کہتے ہیں جو یا جس، اسم موصول کے طور پر ہم جو یا جس کو استعمال کرتے ہیں. اب میں اگر آپ سے کہوں وہ جو یا جس نے، اب میں بار بار اگر اسی بات کو آپ سے کہتی جاؤں گی تو آپ کہیں گی کہ یہ کیا مس، ہمیں تو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ وہ جو انکمپلیٹ بات ہے، ہمیں مفہوم سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد جو بات ہے اس کو ہمیں بتائیں کہ وہ جو کیا ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں بات کر رہی ہیں، کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مطلب آپ ایکسپلین کیجیے. ٹھیک. تو یا اگر میں کہوں وہ لڑکا جو سو گیا تھا اٹھ گیا ہے. وہ لڑکا جو سو گیا تھا اٹھ گیا ہے. اب وہ لڑکا، ہم کسی لڑکے کی بات کر رہے ہیں، اور جو اب میں کہہ دوں وہ لڑکا تو وہ لڑکا کیا ہے، وہ مطلب اس کے آگے کی ڈیٹیل کیا ہے، جو سو گیا تھا. اب جو ہے نا، دیکھیے یہ اسم موصول کا یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور آگے جو سو گیا تھا یہ اس کا معنی واضح کر رہا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ وہ یا جو کے ساتھ کرتے ہیں. ہم جب اپنے اس کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم اپنی اردو کی بیوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے اردو کو کس طرح سے ہم اس کو جملے کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے، ہم اس کو وہاں پہ سیٹ کریں گے کہ وہاں پر ہمیں وہ جو لے کر آنا ہے یا جو کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی اردو کا لحاظ رکھنا ہے، صرف یہی نہیں کہ جو کے ساتھ ترجمہ کرتے جائیں گے، اردو کو دیکھتے ہیں. اسم موصول کے فوراً بعد اس کا صلۃ الموصول. اب صلۃ الموصول کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ صلہ زنجیر کو کہتے ہیں، چین کو کہتے ہیں، یعنی جو آپس میں چین کیا ہے، چین کے ذریعے ہم دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. دو اسماء کو جوڑنے کے لیے موصول کا کام کرتا ہے. صلۃ الموصول دو اسماء کو جوڑنے کے لیے موصول کا کام کرتا ہے. اسم موصول پلس صلۃ الموصول. اب یہ ایکویشن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے. پلس لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اسم موصول کہیں پر بھی اکیلا نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ اپنے صلہ کے ساتھ آپ کو ملے. ٹھیک ہے. اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کا جملے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا. اب صلۃ الموصول کس طرح سے آئے گا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ صلۃ الموصول کیا کوئی اسم ہے، کس طرح سے آئے گا اس کو دیکھیے کہ صلۃ الموصول اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول کی جگہ پر آپ کو جملہ اسمیہ مل سکتا ہے، آپ کو جملہ فعلیہ مل سکتا ہے، یا آپ کو شبہ جملہ مل سکتا ہے. اسم موصول کا چارٹ آپ نے دیکھ لیا، مذکر کے اور مؤنث کے دیکھ لیے، اس میں واحد، مثنیٰ اور جمع کی کیٹیگری وہ بھی ہم نے سمجھ لی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صلۃ الموصول کیا ہے. تو صلۃ الموصول آپ کو اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول کی جگہ پر آپ کو جملہ اسمیہ بھی ملے گا، آپ کو وہاں شبہ جملہ بھی مل سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی مل سکتا ہے. ٹھیک. قرآن پاک میں اسم موصول کے بعد زیادہ تر جملہ فعلیہ ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے ابھی جملہ فعلیہ اسٹڈی نہیں کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے زیادہ اس کا جو ورکنگ ہے جملہ اسمیہ یا شبہ جملہ کے ساتھ کریں گے. اسم موصول
प्लस सिलातुल मौसूल। अब ये उसकी देख लीजिए, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया और शिब्ह जुमला। अब मैंने ऊपर हेडिंग दी है इसम मौसूल का जुमले में मुकाम यानी स्टेटस। आपको आपके सामने कोई भी जुमला आएगा तो आखिर इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल को कुछ ना कुछ तो हमें जुमले में स्टेटस देना है ना। जैसे हम जुमला इस्मिया जब बनाते हैं तो मुब्तदा और खबर होता है। अगर उसमें कोई जार मजरूर शुरू जुमला आ जाए तो हम उसको मुतल्लिक के खबर अगर वो बन रहा है या उसका जो भी उस वक्त स्टेटस बन रहा होता है हम उसको उसका स्टेटस देते हैं उस इसम, उधर जितने भी इसम आते हैं नजर। ठीक, तो इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल, अच्छा ये याद रखना है, ये कोई मुरक्कब नहीं बन रहा। ठीक, ये कोई भी मुरक्कब नहीं है, इसे आपने मुरक्कब का नाम नहीं देना। ये इसम मौसूल और सिलातुल मौसूल जहां भी आपको आएगा आप वहां कहेंगे ये इसम मौसूल है, आगे इसका सिला है। ठीक है, आगे इसका सिलातुल मौसूल है। अब इसम मौसूल का जुमले में मुकाम ये हमें कैसे कैसे मिलेगा, तो इसको देखिए कि ये हमें नंबर वन मुब्तदा बनकर मिल सकता है। मुब्तदा हम, मुब्तदा की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका मारफा होना जरूरी है। तो इसम मौसूल खुद ही बिल्ट इन इसम मारफा की एक किस्म है, तो ये मुब्तदा बन सकता है। ठीक, फिर ये जुमले में खबर बनकर आ सकता है, ये सिफ्त बनकर आ सकता है। सिफ्त अभी आपने पढ़ी थी पीछे, हमने उसको अच्छी तरह से स्टडी किया था मुरकब तौसीफी में। फिर ये मुजाफ इलैह भी बनकर आ सकता है। मुजाफ इलैह मुरकब तौसीफी में, सॉरी मुरक्कब इजाफी में आपने देखा था इसको, मुजाफ मुजाफ इलैह। और नंबर फाइव मजरूर इसम बनकर आ सकता है। ठीक है, इसका ये एक मजरूर इसम की जगह पर भी आ सकता है, यानी इसका फिर एराब वहां पर मजरूर होगा। क्या क्या बन सकता है सिला, इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर जुमला में? नंबर वन मुब्तदा, नंबर टू सिर्फ, नंबर फोर मुजाफ इलैह, नंबर फाइव मजरूर इसम। मैं जब आपसे पूछूं कि सिलत और मौसूल आपको कितनी तरह से मिलेगा तो आप मुझे कहेंगी जुमला इस्मिया हो सकता है, जुमला फेलिया हो सकता है या शुरू जुमला हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल का जुमले, वो जुमले में किस किस तरह आ सकता है, उसका जुमले में क्या क्या स्टेटस आपको मिलेगा, तो आप मुझे ये पांच चीजें बताएंगी कि इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकता है, सिफ्त बन सकता है, मुज़ाफ इलैह बन सकता है, या मजरूर इसम की जगह पर आ सकता है। ठीक, ये अब आपके सामने सारा चार्ट है, आप इस चार्ट को एज इट इज लिख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। बाकी इन चीजों को 4 क्वेश्चंस के थ्रू हम क्लास में आपके साथ जितने लेक्चर्स, लेक्चर 1 से लेकर 16 तक हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चंस आपसे बार बार किए जाते हैं ताकि आपको वो चीजें अच्छे से याद हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएं। तो अब जितने आगे आने वाले लेक्चर हैं हम उनके साथ साथ पिछले जितने लेक्चर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आते जाएंगे। और इंशाल्लाह मुरक्कबात का जो है हमारा पोल होगा जूम पर, ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह आपके साथ आगे, उसकी डेट और टाइम आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आगे देखिए, इसम मौसूल प्लस सिलतुल मौसूल। अब ये जब मुब्तदा बनेगा, ठीक है, ये मुब्तदा बनेगा तो वहां पर ये अपने मौरिफ बिल नाम इसम के साथ मिलकर मुब्तदा बन सकता है। इसकी आगे आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगी। फिर इसम मौसूल जब खबर आएगा तो वो किस तरह से आएगा ये देखिए। इसम मौसूल जब खबर बनेगा तो वो किस तरह से आपको मिलेगा? अस्माए अलम यानी प्रॉपर नेम जो हमने पढ़े, इसम ज़मीर और इसम इशारा के बाद अगर इसम मौसूल आए तो वो खबर बनता है। अस्माए अलम, इसम ज़मीर और इसम इशारा के बाद अगर आपको इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिल जाए तो वो खबर बनता है। नीचे एग्जांपल्स देखिए, खालिदुन अल्लाजी, आगे अल्लाजी के बाद उसका कोई भी सिलतुल मौसूल हो सकता है। तो खालिदुन मुब्तदा, अल्लाजी अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ पर खबर का स्टेटस रखेगी।
हुवल्लज़ी। अब यहाँ देखिए हुआ हमारे पास इसम ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर की है, वाहिद मुज़क्कर गायब की। अल्लज़ी हमारे पास इसम मौसूल है, ये भी मुज़क्कर का है, ठीक है, वाहिद मुज़क्कर का है। चल देखिए ये भी आपस में जो है जिन्स और अदद का इनमें भी रिलेशन बनेगा, इस चीज को आपने याद रखना है। हाज़ल्लज़ी, हाजा इसम इशारा, ये वाहिद के लिए है और ये मुज़क्कर का है, ठीक है। और अल्लज़ी भी इसी तरह वाहिद मुज़क्कर के लिए है, ठीक। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि खबर कब बनेगा इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर, जब वो इसम अलम के बाद आएगा, इसम ज़मीर के बाद मिलेगा, या इसम इशारा के बाद आपको मिलेगा। तो वहां इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर खबर का स्टेटस रखेगा, ठीक। इसम मौसूल प्लस सिलातुल मौसूल, मुब्तदा खबर देखिए सिर्फ। अब सिर्फ कहाँ बनेगा? मौरिफ बिल्लाम इसम के बाद। मौरिफ बिल्लाम इसम यानी जिसमें हमने सीखा नकिरा इसम को अलिफ लाम लगाकर अल लगाकर मार्का बनाया जाए, मौरिफ बिल्लाम इसम कहलाता है। तो मौरिफ बिल्लाम इसम के बाद अगर आपको इसम मौसूल मिल जाए अपने सिला के साथ, तो वो वहाँ उस इसम वहाँ सिफ्त का स्टेटस रखता है, ठीक है, वहाँ ये सिफ्त बन जाएगा, ये उस मौरिफ बिल्लाम इसम की सिफ्त बन जाएगा। अब जब ये सिफ्त बनेगा ना तो अल्लाजी ऑटोमेटिकली देखिए वो मार्फा इसम है, और मौरिफ बिल नाम इसम भी मार्फा की कैटेगरी में आ गया, तो फिर दोनों मार्फा हो जाएंगे, ठीक। और बाकी चीजें हम आगे इसको भी प्रैक्टिस में मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। इसके बाद इसम मौसूल मजरूर, सॉरी मुजाफ इलैह, जब मुजाफ के बाद इसम मौसूल आए तो ये मुजाफ इलैह बनेगा, ठीक। जब मुजाफ के बाद इसम मौसूल आए तो मुजाफ इलैह बनता है। हाजा कलमुल्लज़ी हुआ काइमुन अमामल मुदर्रिसी। हाजा इसम इशारा, कलमु। अब कलमु क्या है? अच्छा इसम इशारा को मैं स्टेटस आपको बता दूं, ये यहाँ पर इस वक्त ये मुब्तदा बना है, ठीक। कलमु क्या है? कलमुन था, इस पर एराब हल्का हुआ है, ठीक है, इस पर तनवीन भी नहीं है, इस पर अल भी नहीं है, तो ये हो गया आपका मुजाफ, ठीक। ये आपका मुजाफ हो गया। अब उसके बाद आप देखिए कि आपको मिल रहा है इसम मौसूल अल्लज़ी, ठीक है, कलमुल्लज़ी हुआ काइमुन। अब हुआ काइमुन क्या है? हुआ इसम ज़मीर और काइमुन जो है इसके बाद नकिरा इसम आ रहा है, इसकी खबर बन रही है। ये हुआ काइमुन जुमला इस्मिया, ठीक है, ये जुमला इस्मिया आपके पास आ गया है, और ये आपके अल्लाजी इसम मौसूल का सिला बन रहा है। यानी हमने ये देखिए जुमला इस्मिया यहाँ पर सिलातुल मौसूल की प्लेस पर आ गया आपके पास, ठीक है। अल्लाजी इसम मौसूल, हुआ काइमुन, हुआ इसम ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की, काइमुन खबर है, ठीक है, वो खड़ा है। अल्लाजी इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर कलम मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह बन गया। अब ये अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये अल्लाजी अपने सिला के साथ मिलकर मुजाफ इलैह बना। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी कलमुल्लज़ी हुआ काइमुन, ये जो है हाजा की खबर बन जाएगा, ठीक है। हाजा मुब्तदा, कलमुल्लज़ी हुआ काइमुन ये इसकी खबर। अमामा, अमामा क्या है? ज़र्फ है। अमामल मुदर्रिसी, ये यहाँ पर इसका मुज़ाफ़िला है, तो ये मुतल्लिक़ खबर हो गया। तर्जुमा देखिए क्या है इसका, कैसे करेंगे। ये उसका कलम है जो टीचर के सामने खड़ा है, ये उसका कलम है जो टीचर के सामने खड़ा है, ठीक। आगे देखिए इस मौसूल के बाद
اب یہ مجرور اسم کی جگہ پر آئے گا تو اس کی پریکٹس ہم آگے انشاءاللہ پریکٹس میں کریں گے. ٹھیک. اچھا میں ریپیٹ کرتی ہوں, اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے حاضہ مبتدا, قلم مضاف, الذی ہوا قائم, الذی اسم موصول, ہوا قائم جملہ اسمیہ جو کہ صلۃ الموصول بن رہا ہے یہاں پر. تو صلہ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے, قلم مضاف کے لیے مضاف الیہ بنا, مضاف اپنے مضاف کے ساتھ مل کے حاضہ مبتدا کی خبر بن گیا, اور امام المدرسی ظرف مضاف الیہ یہ یہاں پر متعلق خبر ہو گئی. یہ اس کا قلم ہے جو ٹیچر کے سامنے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, قائم کھڑا ہوں. آگے دیکھیے پریکٹس کے لیے ہینڈ ریز کیجیے, یا میں ابھی تھوڑا سا آپ کو, چلے میں آپ کو ایک دو سلائڈس کر دیتی ہوں, پھر آپ اس کو دیکھیے گا, سمجھیے گا. اب یہاں سے الذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے, ہوا صالح, ٹھیک ہے, ہوا صالح تھا. ابھی میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ہوا صالح ابن خالد, ہوا اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی, صالح اس کے ساتھ اس کی خبر ہے. الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہاں بن گیا مبتدا. ٹھیک, یہ بن گیا مبتدا, اور یہ آپ کا مبتدا ہے سارا. ٹھیک, ابن خالد اصل میں یہ تھا ابنو, ابنو کیا مضاف, خالد مضاف الیہ, تو یہ آپ کا بن گیا خبر. ٹھیک ہے, خالد کا بیٹا, الذی وہ جو, ہوا صالح نیک ہے, ابن خالد خالد کا بیٹا ہے. اب یہ نون کتنی ہے یہاں پر ملانے کے لیے لے کر آئے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ابنو کی جو حمزۃ الوصل کی حرکت تھی وہ ڈراپ ہو گئی یہاں پہ, تو یہ صرف اس کو ملانے کے لیے دیا گیا ہے. یہ جو تجوید جو بچے پڑھتی ہیں بچیاں وہ اس کو سمجھتی ہیں اچھے سے. اس کا ترجمہ دیکھیے, وہ جو نیک ہے, الذی وہ جو نیک ہے, خالد کا بیٹا ہے. الذی اسم موصول, ہوا صالح صلۃ الموصول, ابن خالد, اچھا الذی اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بن گیا مبتدا. مبتدا ہم نے اس کو اس لیے کہا کہ الذی اٹسیلف ایک معرفہ اسم ہے. ٹھیک, اب ابن خالد آگے سے خبر ہے. اب اس کا مثنیٰ دیکھیے, اللذانی ہما صالحان ابن خالد. ٹھیک, اللذانی اسم موصول مثنیٰ مذکر کے لیے, آگے صلۃ الموصول جملہ اسمیہ ہے, ہما صالحانی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنس میں اور عدد میں مطابقت آ رہی ہے اسم موصول اور اس کے صلہ میں بھی. ٹھیک, ہما مثنیٰ غائب مذکر کی ضمیر ہے, صالحانی اس کی مثنیٰ خبر آ رہی ہے, مذکر ہے. ٹھیک ہے, تو صلہ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ ادھر مل کر بن گیا مبتدا. اور ابن خالد یہ کیا تھا, یہ اصل میں ابنانی تھا. تو جب یہ مضاف بنا تو مثنیٰ میں رول ہے کہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے, تو یہ نون ڈراپ ہو گیا, اور حمزۃ الوصل ابنا کا جو ہے اس کی حرکت بھی ڈراپ ہو گئی, وہ پیچھے نون کے ساتھ مل گیا. ابن خالد خالد کے دونوں بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دو جو نیک ہیں خالد کے بیٹے ہیں. کیونکہ ہمیں مبتدا خبر میں جنس اور عدد کی مطابقت رکھنی ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے. ابھی اس کی جمع دیکھ لیے, یہ بھی الذین ہم صالحون بنو خالد. الذین جمع مذکر کے لیے اسم موصول کا جمع مذکر کے لیے ہے, ہم صالحون جملہ اسمیہ اس کا صلۃ الموصول بن رہا ہے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, صالحون اس کی یہاں پر خبر بن رہی ہے. ہم مبتدا, صالحون اس کی خبر. اب یہ پورا جملہ اسمیہ الذین کے لیے صلۃ الموصول بنے گا.
अब ये इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये मुब्तदा कहलाएगा और बनु खालिदिन इसकी खबर बन जाएगी। बनु खालिदिन क्या है? ये मुरकबे इजाफी है, एक्चुअली में था बनु ना। तो मुरकबे इजाफी में भी हमने पढ़ा था कि जब जमा मुजाफ सॉरी मुजाफ जमा हो तो वहां पे उसका नून ड्रॉप हो जाता है। एराब हल्का करना है ना, तो फिर नून ड्रॉप करना है। बनु खालिदिन खालिद के बेटे हैं, ठीक है, खालिद के बेटे, सॉरी सिर्फ। तो हम पूरा इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वो सब जो नेक हैं खालिद के बेटे हैं। इसी तरह मुअन्नस की देख लेते हैं। अब इसको समझ लीजिए। अल्लाती हिया सालिहतुन बिन्तु खालिदिन। अल्लाती वाहिद मुअन्नस के लिए इसम मौसूल का सीगा है। हिया वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर, सालिहतुन जो है ये इसकी खबर है। हिया मुब्तदा, सालिहतुन इसकी खबर। ये पूरा जुमला इस्मिया अल्लाती इसम मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल बन जाएगा। बिन्तु खालिदिन ये मुरकबे जाती है और ये यहाँ पर खबर बन रहा है। वो जो नेक है खालिद की बेटी है। इसी तरह मुसन्ना में अल्लतानी हुमा सालिहतानी बिनता खालिदिन। बिन अल्लतानी मुसन्ना मुअन्नस का है, ठीक है, इसम मौसूल मुसन्ना मुअन्नस के लिए। हुमा जमीर है ये आपके पास मुसन्ना मुअन्नस गायब की। सालिहतानी इसकी खबर बन जाएगी हुमा की। हुमा मुब्तदा, सालिहतानी खबर। तो ये मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, ये अल्लाह तानी से मौसूल के लिए बन जाएगा सिलातुल मौसूल। अब सिला अपने इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर यहाँ बन गया मुब्तदा। और बिनता खालिदिन यानी ये बिनतानी था, मुसन्ना का सीगा था, क्योंकि हमें मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद की मुताबिकत रखनी है। तो मुसन्ना जब मुजाफ की जगह पर मुसन्ना का सीगा आएगा तो उसका नून ड्रॉप हो जाएगा एराब हल्का करने के लिए। तो बिनता खालिदिन वो दो जो नेक हैं खालिद की बेटियां हैं। अल्लाती हुन्ना सालिहातुन बनातु खालिदिन। अल्लाती जमा मुअन्नस के लिए इसम मौसूल का सीगा है। हुन्ना ये जमीर जो है जमा मुअन्नस गायब की जमीर है। सालिहातुन ये हुन्ना के लिए खबर बन रही है, ठीक है। हुन्ना मुब्तदा, सालिहातुन खबर। ये पूरा जुमला इस्मिया अल्लाती इसम मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल बनेगा और इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुब्तदा बन जाएगा। बनातु खालिदिन, बनातुन था असल में, जब ये मुजाफ बना तो इसकी तनवीन ड्रॉप हो गई और खालिदिन मुजाफिल है। ये पूरा मुरकबे इजाफी यहाँ पर खबर का स्टेटस रखेगा। वो सब जो नेक हैं खालिद की बेटियां हैं। ओके। अब हैंड रेज कर लीजिए, आ जाइए। अभी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हादिया आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। अब मैं आपसे सवाल करती जाऊंगी, आप जवाब देती जाइएगा। अर रजुलू, अर रजुलू कौन सा इसम है? एक दफा दोबारा रिपीट कर दो मैंने। अर रजुलू कौन सा इसम है हादिया? रजू मौरब बिल्लाम इसम है। शाबाश, ठीक है। अल्लाजी ये क्या है? इसम मौसूल। शाबाश। इंदा का ये क्या है? इंदा क्या है? इंदा ज़र्फ है। माशाल्लाह। और काफ जमीर क्या है आगे? काफ ज़मीर हाजिर नसब और ये उसमें आती है उसकी मुज़क्कर मुज़क्कर नसब की है और ये हाजिर की है। अच्छा, अब आपने याद रखना है जर्फ के बाद आपको
جو بھی ضمائر ملیں گے وہ مجرور ہوں گے. مجرور ضمیر متصل. ٹھیک. جی اب یہ ظرف مضاف الیہ ہے. یہ جو ضمیر آئی ہے نا مضاف الیہ کی پوزیشن پر آئی ہے تو اس کو مجرور ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا آپ نے. تو یہ اب یہاں پر ظرف مضاف الیہ. اچھا شبہ جملہ میں یہ بھی یاد رکھیے گا ظرف بھی آ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ جار مجروری شبہ جملہ کی کہ ادھر آئے گا. آپ کا ظرف مضاف الیہ بھی جو ہے الذی کے بعد صلۃ الموصول بن سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کا ہو گیا صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب صادقن یہ کیا ہے؟ صادقن یہ اس کی خبر. ٹھیک ہے, خبر. اب سمجھیے الرجل معرف باللام اسم ہے. کچھ تھوڑا سا یاد ہے ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر معرف باللام اسم نام کے اسم کے ساتھ جو آئے گا وہ مبتدا ہوگا ایک منٹ. اگر اسم نہیں, موصول آئے گا. ہاں اب اس کا سٹیٹس کیا آ رہا ہے نا یہ بھی دیکھیے جملے میں کیا حیثیت رکھ رہا ہے. معرف بالنام اسم کے بعد آپ کو اگر اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل جائے تو یہ اس معرف بالنام اسم کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت. کیا بن جائے گا؟ صفت. صفت. اب الرجل کا کیا ہو گیا؟ وہ موصوف بن گیا اس کا. ٹھیک ہے, جی اب یہ سمجھ آئی بات؟ جی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ صفت موصوف مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا. تو مرکب توصیفی بن کر یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. ٹھیک ہے. مبتدا اور صادقن اس کی کیا ہوگی؟ خبر. خبر, کیونکہ نکرہ ہے. تو نیچے ٹرانسلیشن پڑھیں. وہ شخص جو تمہارے پاس ہے سچا ہے. یہ پریزنٹیشن میں مجھ سے گڑبڑ ہوگی. چلے اس کو دیکھیے, ایک اور اسی کو دیکھیے. الناس الذین هم فی المسجد صالحون. الناسو کیا ہے؟ الناس اس میں اس کی یہ بھی معرف باللام اسم ہے. معرف باللام اسم, سمپل. ابھی اس کو یہی رکھیں. ٹھیک ہے. الذین یہ کیا ہے؟ الذین اسم موصول اس کی صفت ہے. اچھا ابھی صرف نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اسم موصول اکیلا کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے ساتھ اس کے صلۃ الموصول کو نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے. اب الذین تسنیہ کے لیے آتا ہے, واحد کے لیے, مثنیٰ کے لیے یا جمع کے لیے, یہ بتا دیجیے. الذین آتا ہے جمع کے لیے. شاباش. مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. شاباش. الذین آپ کا کیا آ گیا؟ اسم موصول آ گیا. اب آگے ہم نے اس کا صلۃ الموصول ڈھونڈنا ہے, تو وہ کیا ہے؟ ہم فی المسجد. ٹھیک ہے. جی. ہم کیا ہے؟ ہم اسم ضمیر ہے. شاباش. کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے. جمع شاباش. مذکر. شاباش. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, جمع مذکر غائب کی. ٹھیک ہے. جی. فی المسجد یہ کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ فی اس میں جار ہے. ہاں حرف جر. حرف جر. حرف جر. اور مسجدی مجرور اسم. اب ہم ضمیر مرفوع یہ یہاں پر ہوگی مبتدا, فی المسجد اس کی خبر. ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ الذین کے لیے کیا بن گیا؟ پورا جملہ اس میں مبتدا بن گیا. نہیں نہیں نہیں, دیکھیں یہ آپ کا آ گیا ایک نہیں یہ یہ خبر صلۃ بن گیا الموصول. کہ اس کے اندر جو جملہ ہے تو یہ خبر ہوگا. نہیں دیکھیے ادھر سمجھیے, ہم مبتدا, اسم ضمیر مبتدا بندے ہیں نا. ٹھیک ہے. فی المسجدی شبہ جملہ, سوری جار مجرور شبہ جملہ. ٹھیک. یہ مبتدا اور یہ خبر, یہاں پہ خبر نہیں ہے تو ہم نے شبہ جملہ کو خبر کا سٹیٹس دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر بنا صلۃ الموصول. صلۃ الموصول اب اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر الناسو کے لیے صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے. معرف باللام اسم ہے نا. جی. ٹھیک ہو گیا نا. تو جی یہ صفت موصوف مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ مرکب توصیفی. شاباش. اور اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اب جملے میں, جملہ اسمیہ میں؟ معرفہ ہے نا, معرفہ ہے جی سارا. یہ مبتدا ہوگا. شاباش. اور صالحون صالحون خبر. خبر.
اس کا اعراب کیا ہے؟ صالحون کا اعراب رفع ہے. شاباش. اور اس کی وسعت کیا ہے؟ وسعت اس کی نکرہ. ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ الناسو یہ ہے آپ کا حالت رفع میں، تو الذین اسم موصول کا اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر ہم کیا اعراب کہیں گے؟ کیا اس کا کیا اعراب ہو؟ یہ اس صفت کا بن رہی اعراب ہے، یہ ہوگا بات آپ نے یاد رکھنی ہے، الناسو کی صفت بن رہی ہے، تو اسم موصول کا کیا اعراب ہوگا یہاں پر؟ اسم موصوف کا اعراب اسم موصوف بھی رفع ہی ہوگا کہ ہر چیز صرف جو ہوتی ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. ہاں تو اعراب میں پوچھ رہی ہوں، اعراب ہوگا رفع، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رفع ہے نا، دیکھیے. جی. اور اس کی وسعت کیا ہوگی؟ معرفہ. ٹھیک ہے. معرفہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنے اس کو فالو کر رہی ہے کچھ، تو اس کا اعراب ہم کیا کہیں گے؟ رفع ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. ایک اور کیجیے آپ، ابھی تھی میں آگے کو اسٹوڈنٹ آگے، اس کے بعد نہیں تو پھر میں کر دوں گی اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. تھوڑا سا میں بھی کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہ جیسے میں اس کی بتا رہی ہوں، یہ ہمارا انشاءاللہ آگے مزید ہم جب پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ آتے جائیں گے. الطالبتانی من مصری مجتہدتانی. آپ بتائیے الطالبتانی. طالبتانی اس کے اندر مورف لام اسم ہے شاباش. اور مثنیٰ بھی ہے. شاباش. مذکر اور مؤنث؟ مذکر. ہم؟ نہیں اچھا. سوری مونس تانی ہے سوری. ہاں اچھا. اللہ تانی، اصل میں تو اللہ تانی تھا، پیچھے سے ملا دیا، تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ تانی مونس کے لیے آتا ہے. شاباش. واحد مثنیٰ جمع؟ یہ مثنیٰ کے لیے آتا ہے. شاباش. اب یہ کیا کہلائے گا؟ اسم یہ بھی موصول. یہ اسم اسم موصول ہو گیا موصول. نا. پہلے ہم اس کو اس کی ڈائگنوسس کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں بھائی تم کیا ہو. اب اس کے آگے ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے اس کا؟ اس کا ہمیں صلہ ڈھونڈنا ہے ہم نے اس کا. شاباش. وہ کیا ہے؟ مم مصری. مم مصری. شاباش. تو مم مصری کیا ہے؟ جملہ اسمیہ، فعلیہ، یا؟ شبہ جملہ. شاباش شاباش. اب مجھے بتائیں اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر الطالبتانی کے لیے کیا بن گیا؟ صفت. ماشاء اللہ، ویری گڈ. کیسے آپ نے یاد رکھا کہ صفت بنانا ہے ہم نے؟ اس کو کیوں بنائی ہے ہم نے صفت؟ اس کی صفت اس لیے تھی کیونکہ یہ طالبان قریب مورف لام اسم ہے اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالی ہے ہوں. صلہ کے ساتھ مل کے موصول اسم وہ بناتے ہیں، یعنی کہ ایک پورا جملہ شبہ جملہ اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ بن جائے گا، اس کی صفت بن جائے گا. ہاں بس اسم موصول اگر آپ کو مورف باللام اسم کے بعد اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو اس کی اسم موصول کو اس کی صفت بنا دینا ہے. اب یہ صفت موصوف مل کر بنا مرکب توصیفی، اور وہ کیا بن گیا پھر بعد میں؟ مبتدا. مجتہدانی یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے اس کی. شاباش. اب ترجمہ پڑھے نیچے. دو طالبات جو مصر سے ہیں محنتی ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ہاں میری گڑبڑ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے. چلیں کیجئے آپ، میوٹ کریں. شہلا آپ چیک کیجئے مائک. چلے میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ آپ لوگ، میں ایک دفعہ مزید کرا دیتی ہوں سر. حاضر رجل الذی من پاکستانی صالح. حاضا اسم اشارہ واحد کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے. الرجل یہ مورف باللام اسم ہے، الذی اسم موصول. اچھا حاضر الرجل تک ہمارا مرکب اشاری بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو الرجل اس کا مشار ہے. اب آگے الذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے، ٹھیک. آگے ہے من پاکستانی، یہ من حرف جر
मिन हरफ जर है, ठीक। और पाकिस्तानी मजरूर इसम ये बन गया शिबू जुमला जो है सिलतुल मौसूल। ठीक है, इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर पीछे इसके ये मौरिफ बिलाम इसम आ रहा है अर्रजुलू, इसके लिए यहाँ पर सिफ्त बन रहा है। ठीक है, इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल पे मिलकर अपने से पीछे आने वाले मौरिफ बिलाम इसम अर्रजुलू के लिए सिफ्त बन रहा है। अब ये सिफ्त और मौसूल यानी मुरक्कब तौसीफी हाजा इसम इशारा के लिए मुशारन लय बन गया। ठीक, अब इसम इशारा अपने मुशारन लय के साथ मिलकर क्या बन गया, मुब्तदा। आगे है सॉलिहुन, ये है नकिरा इसम है आपका, तो ये यहाँ पर खबर बन जाएगी। ठीक है, रफा है और जिन्स और अदद में अपने पीछे देखिए रजुल हाजर रजुल मुशारों मिला के साथ ही सारा के साथ उसकी मुताबिकत हो रही है। ये आदमी जो पाकिस्तान से है नेक है, ये आदमी जो पाकिस्तान से है नेक है। आगे देखिए, हाज़िहि सय्यारतुल्लती अमाम शरीकती जदीदतुन। अब इसमें देखिए हाज़िहि इसम इशारा, हाज़िहि इसम इशारा वाहिद मुन्नस के लिए। अब ये वाहिद मुन्नस के लिए क्यों लाया गया है, आगे देखिए कि अस्सय्यारतु जमा है, जमा मुकस्सर गैर आकिल, सय्यारतुन इसका वाहिद है। ठीक है, तो ये हम लोग ने उसको रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास जमा मुकस्सर गैर आकिल आ जाए तो उसके लिए इशारा वाहिद मुन्नस का लाया जाता है। हाज़िहि सय्यारतु अल्लती, अल्लती इसम मौसूल वाहिद मुन्नस के लिए है। आगे इसका सिलतुल मौसूल आ रहा है। ठीक है, अमामा ज़र्फ है, अमामा शरीकती, शरीकती कहते हैं कंपनी को। ठीक है, तो अमामा शरीकती ये इसका ज़र्फ मुज़ाफ है, इसके लिए सिलतुल मौसूल बन गया। सिलतुल मौसूल अपने इसम मौसूल के साथ मिलकर पीछे आने वाले ये अस्सय्यारतु मौरिफ बिलाम इसम के लिए ये यहाँ पर सिफ्त बन जाएगा। ये इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अस्सय्यारतु के लिए सिफ्त बन जाएगा। अब ये सिफ्त मौसूल मिलकर हाज़िही के लिए मुशारुन अलैह बन जाएगा। इशारा अपने मुशारुन अलैह के साथ मिलकर मुब्तदा, और जदीदतुन, जदीदतुन यहाँ पर इसकी खबर है। खबर को भी पीछे अपने मुब्तदा के साथ क्योंकि रिलेट करना है, तो फिर जमा गैर आकिल आ रही थी, जमा मुकस्सर गैर आकिल आई पीछे, तो गैर आकिल की जमा के लिए खबर वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जदीदतुन वाहिद मुअन्नस की खबर लाए हैं। ये गाड़ियां जो कंपनी के सामने है नई है। आगे देखिए, अत्तबीबुल्लज़ी फिल मुस्तशफा शहीरुन। अच्छा, आज आपको जितना ये इसमें ज्यादा इस्तेमाल जो है इस मौसूल का, ये सिफ्त बनकर मिल रहा है। जुमला इस्मिया में ये ज्यादातर सिफ्त बनकर आया हुआ है। ठीक है, अत्तबीबु मौरिफ बिलाम इसम है आपका, फिर वाहिद है, मुजक्कर है। अल्लज़ी इसम मौसूल वाहिद मुजक्कर के लिए। ठीक, फी हरफ जर, मुस्तशफा मजरूर इसम, ये जार मजरूर जो है शिबुल जुमला अल्लाजी इसम मौसूल के लिए बन गया सिलतुल मौसूल। अब ये इसम मौसूल अपनी सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर पीछे अत्तबीबू के लिए बन जाएगा सिफ्त, सिफ्त और मौसूफ मिलकर बन गई मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी बन गया मुब्तदा। शहीरुन नकिरा इसम है, और ये यहाँ पर खबर बन रहा है। अच्छा,
डॉक्टर जो अस्पताल में है, मशहूर है। ठीक है, आगे देखिए, अल किताबुल लजी अलल मक्तबी मक्तबी लिल मुदर्रिसी। अल किताबु मौरफ बिलाम इसम, अल्लजी आपके पास वाहिद मुअन्नस का है वो, सॉरी, इसम मौसूल वाहिद मुअन्नस के लिए। अलल मक्तबी, अला हर्फ जर, मक्तबी मजरूर इसम, ये बन गया सिलतुल मौसूल, इसम मौसूल अल्लाजी के लिए। अब इसम मौसूल से अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर, देखें हम अकेले इसम मौसूल को कुछ भी स्टेटस नहीं दे सकते जुमले में, ये बात आपने याद रखनी है। थोड़ा सा चीज को समझने में टाइम लगेगा, लेक्चर 1 से 2 बार सुनेंगी समझेंगी तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज शुरू में जो हम नहीं सीखते हैं वो मुश्किल जरूर लगती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। हम आपके साथ ग्रुप्स में मौजूद हैं, आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं हर चीज को। अल किताबु और मुब्तदा, अल्लजी इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अल किताबु के लिए बन जाएगा सिर्फ, क्योंकि हमने ये पॉइंट सीखा है कि अगर मौरफ बिलाम इसम के बाद आपको सिला इसम मौसूल अपनी सिला के साथ मिल जाए तो वो उसकी सिफ्त बन जाएगा। तो अब ये सिफ्त और मौसूफ मिलकर बन गए मुब्तदा, और लिल मुदर्रिसी लाम हरफ जर और मुदर्रिसी मजरूर इसम, तो ये यहाँ पर खबर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है शिबह जुमला खबर की गैर मौजूदगी में खबर का स्टेटस ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पर यह खबर है आपकी। किताब जो मेज पर है टीचर की है। अल कलमुल लजी फी हकीबती मकसूरुन। अच्छा, अभी तक हमने जितने जुमले पीछे पढ़े हैं उन सब में जो अल्लाजी का इराब है वो रफा है। ठीक है, अल कलमू मुब्तदा, अल्लाजी इसम मौसूल वाहिद मुअन्नस मुज़क्कर के लिए, फी हरफ जर है, हकीबती मुरक्कब इजाफी मेरा बैग, मुरक्कब इजाफी मजरूर हुआ फी हरफ जर की वजह से, और ये जार मजरूर शिबह जुमला मिलकर बन गया सिलातुल मौसूल इसम मौसूल अल्लाजी के लिए। अब इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर अल कलमों की सिफ्त बन जाएगा, और सिफ्त मौसूफ मिलकर बन गए मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी यहाँ पर बन गया मुब्तदा, मकसूरुन नकरा है तो ये यहाँ पर खबर बन जाएगा। कलम जो मेरे बैग में है टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहाँ इसम मौसूल का तर्जुमा हम जो के साथ कर रहे हैं। अल कल्बुल लजी फिल हदीकती मरीजुन। अल कल्बु, अल कल्बु कुत्ता, मुजक्कर है। ठीक है, वाहिद है, मुब्तदा बन रहा है। अल्लाजी इसम मौसूल वाहिद मुजक्कर के लिए आया यहाँ पर। ठीक, फी हरफ जर हदीकती मजरूर इसम है, ये मजरूर इसम अपने हरफ जर के साथ यानी जार मजरूर मिलकर ये बन जाएगा सिलतुल मौसूल इसम मौसूल अल्लाजी के लिए। इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर जो है ये पीछे अलकल्बू के लिए, अलकल्बू के लिए बन गया सिफ्त। अब ये सिफ्त मौसूल मिलकर बन गए मुब्तदा, क्योंकि हमने पढ़ा है सिफ्त और मौसूल बनते हैं मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी जब मारफा हो तो मुब्तदा बनते हैं। ठीक है, ये बन गए मुब्तदा। मरीदुन ये यहाँ पर नकरा इसम है, खबर बन गई। कुत्ता जो बाग में है बीमार है। आगे देखिए, अल फतल लजी फिल मस्जिदिल आना आनबनु आनबनुल मुअज्जिनी। अल फता नौजवान को कहते हैं, मुब्तदा, अल्लजी इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर के लिए, फी हरफ जर, अल मस्जिदी मजरूर इसम है तो ये जार मजरूर बन गया सिलतुल मौसूल।
اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر پیچھے الفتح کے لیے بن گیا صفت، یعنی ابھی اس نوجوان کی صفت ہے اس وقت بتائی جا رہی کہ وہ مسجد میں ہے۔ تو آگے ہے آنا، آنا کا مطلب ہوتا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کا یہ حرف ہے، اس کا جملے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا۔ آنا بن المؤذنین، اصل میں تھا ابن المؤذنین، اذان دینے والے کا بیٹا، مرکب تو اضافی کنسٹرکشن ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مؤذن کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا خبر، نوجوان جو ابھی مسجد میں ہے مؤذن کا بیٹا ہے۔ تلک البتۃ، ٹھیک ہے، تلک اسم اشارہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اشارہ بعید ہے، دور کا اشارہ ہے، بتۃ معرف باللام اسم ہے، تلکا کے لیے مشار الیہ بن جائے گا۔ آگے آ رہا ہے اللاتی، واحد مؤنث کے لیے اسم موصول، تحت ظرف ہے، شجراتی مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ مل کر اسم موصول کے لیے بن جائے گا صلۃ الموصول۔ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بتۃ کے لیے صفت بن جائے گا، کیونکہ البتۃ معرف باللام اسم ہے۔ اب یہ صفت موصوف مل کر بن گیا مرکب توصیفی، مرکب توصیفی اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ بن گیا۔ اب اسم اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر بن گیا مبتدا۔ اب اس کی خبر دیکھیے، لبنت الفلاح، لام حرف جر، بنت الفلاح مرکب اضافی، بنتن ہوتا ہے نا تو اعراب ہلکا ہوا ہے، ال بھی نہیں ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ آگے دیکھیں مضاف الیہ بھی آپ کو اب مجرور ہے، ٹھیک ہے، لبنتی، بنتی یہ بھی مجرور ہے ادھر، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جر آ رہا ہے، کسان کی بیٹی کی، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے کسان کی بیٹی کی ہے، لام حرف جر پوزیشن کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں البیت الجدید، البیت مبتدا، الجدید، اچھا اب یہاں دیکھیے الجدید اس کا اعراب رفع ہے، البیت کا اعراب بھی رفع ہے، دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے، دونوں معرفہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں، تو یہ کیا بنا؟ یہ مرکب، مجھے چیٹ میں کوئی ایک بتائے یہ کیا بن رہا ہے؟ ان کا اعراب ایک جیسا ہے، حالت رفع میں ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، بتائیے جی کیا بن رہا ہے؟ شاباش، ویری گڈ، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرکب توصیفی اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، کوئی بتانا چاہے گا؟ میسج کیجیے یا ہینڈ ریز کیجیے، چلے آئیے رافیہ بھی آپ میری ہم نام آ جائیے، چلے جی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ شاباش، چلے مبتدا بن گیا، اللہ زی کیا ہے؟ بس یہ الذی الذی صلہ ہے، اللہ زی اسم موصول، ٹھیک ہے، جی ہاں اسم ہاں موصول واحد مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہے جی۔ اب جب اسم موصول آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا لے کر آتے ہیں اس کا؟ صلہ لے کے آتے ہیں اس کا۔ شاباش، صلہ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ فی ذالک، ہاں، فی ذالک الشارعی، اوکے، فی ذالک الشارع، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے یہ فی کیا ہے؟ فی حرف جر، ماشاء اللہ۔ اب ذالک الشارعی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا بھی یہ جر فی وہ ہے، حرف جر ہے تو اس کا ٹھیک بتا رہی ہیں؟ کسرہ ہوگا اس میں۔
मतलब फी की वजह से ये जर में जाएगा शा, का। शाबाश। तो हम देखें उसको कहाँ से देख रहे हैं हम उसके मुशारुल लह का इराब देखेंगे, क्योंकि जो वाहिद के अस्मा इशारा है वो क्या होते हैं, मबनी। ठीक है, जी हाँ, मबनी होते हैं वो। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये सॉरी, मुरक्कब इशारी अपने, ये हरफ जार, ये जार और मजरूर, अब ये मजरूर हो गया ना, जालिका शारी, ठीक है। हम्म, तो ये हम्म, जार मजरूर मिलकर क्या बन गया? ये सिफत बन गई। एक मिनट, इसम मौसूल के बाद क्या ढूंढना है राफिया? अच्छा, इसमें मौसूल के बाद सिलातुल मौसूल आएगा। शाबाश। ये अब ये ये सिला। शिबू जुमला कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। जी अब ये शिबू जुमला कहलाएगा। ये शिबू जुमला यहाँ पर अल्लाजी के साथ मिलकर अल जदीदू के लिए क्या बन जाएगा? मैं सिफत बन जाए। शाबाश, सिफ्त बन जाएगा, इसलिए ये पीछे मौरिफ बिलामी समा रहे हैं, ठीक है। अब हम्म, ये बताइए मुझे, तो ये हमने इसको देखिए, अब यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है समझ, कि किसी भी चीज की एक से ज्यादा सिफात भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि बेचारे को एक, उसमें एक ही खूबी है, उसमें ज्यादा खूबियां भी हो सकती हैं। जैसे कि इंसान में बहुत सी खूबियां एट ए टाइम मौजूद होती हैं, ज़हीन होता है, मेहनती होता है, वक्त का पाबंद होता है, ये सब खूबियां है ना, सिफात है उसकी, ठीक है ना। अल बैतु, ठीक है, घर एक, ठीक है। अल बैतुल जदीदु, नया घर, ये अल जदीदु इसकी सिफ्त नंबर एक, ठीक है। एक। सुन रही है राफिया? जी जी, एक हो जी। ठीक है, ये उसकी जी सिफ्त नंबर एक होगी, ठीक है। अब अल्लाजी इस मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के लिए के साथ मिलकर ये अलबैतु की क्या हो जाएगा? सिफ्त शिफ्ट नंबर हो जाए। एक। दो, शाबाश, दूसरी सिफ्त बन जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरी सिफ्त जी बन जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आपने, ये दूसरी सिफ्त है अब आपकी, ठीक है। और ये किसकी है? घर की, नया घर जो उस सड़क पर है। अल्लजी फी दालिक शारी, दालिक शारी उस सड़क, फी में या पर, अल्लजी जो, नया घर जो उस सड़क पर है। ये पूरा क्या बन गया? सिर्फ अपने दो, सॉरी, मौसूफ अपनी दो सिफात के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा, ठीक है। तो ये मेरे समझ में ये नहीं आया, इसकी पहली सिफत कौन सी हुई? जदीद जो है वो पहली सिफत है। जी, तो दूसरी और हम अल्लाजी फिजालिक शारी, ये उसकी दूसरी सिफ्त हो गई, यानी उसका उस सड़क पर होना उसकी दूसरी सिफ्त है, ठीक है, जी रोड पर, जी रोड, ठीक है। जी। अब तो यहाँ दूसरी मुझे, जी पूछे, सिर्फ है क्वेश्चन तो पूछे ताकि बाकी लोगों का डाउट भी दूर हो जाए अगर है तो। देखिए अब इसका इराब क्या होगा, क्योंकि मौसूफ अल बैतु हालत रफा में है, तो इसम मौसूल का अपने सिलत और उसके सिलतुल मौसूल का इराब भी क्या हो जाएगा राफिया? रफा हो जाएगा। रफा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल जदीदु भी हालत रफा में है, ठीक है, और उसकी चारों चीजें, इसम के चारों पहलू अल बैतुल मौसूफ के साथ मैच हो रहे हैं। इसी तरह अल्लाजी, और हमने अल्लाजी अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर मौरिफ बिल लाम इसम के लिए सिफ्त बन गया, तो ये उसकी दूसरी सिफ्त आ गई, ठीक है। अब ये अल बैतु अपनी दोनों सिफात के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा, ठीक है। अब ये जी। यहाँ तक आपके पास मुब्तदा है, ठीक है, ये मुब्तदा आ गया। लिल वजीरी, लाम क्या आएगा फिर? लाम हर्फ जर। शाबाश, वजीरी मजरूर इसम हो गया। अब इसको क्या स्टेटस देंगे यहाँ पर? ये खबर हो गई। शाबाश, खबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा शिबू जुमला खबर की गैर मौजूदगी में खबर का स्टेटस ले लेता है। तो ये मुब्तदा और खबर, ठीक है, पूरा जुमला इसमिया बन गया। नया घर जो उस सड़क पर है वजीर का है। चलो आगे करना है या मैं कर दूं? मैं करती हूँ। अद-दरसु, या अद-दरसु मौरिफ बिलाम इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है और हालत रफा में है। अल्लाजी इसम मौसूल वाहिद मुजक्कर के लिए, बादा ये भी ज़र्फ है,
ठीक है। हाजत दरसी, हाजा इसम इशारा, अदरसी मुशारुन इलैह। अब ये इसम इशारा अपने मुशारुन इलैह के साथ मिलकर बादा ज़र्फ के लिए यहाँ पर थोड़ा बादा ज़र्फ के लिए यहाँ पर ये बन जाएगा मुज़ाफ़ इलैह। अब ये मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ के इलैह के साथ मिलकर बन जाएगा अल्लाज़ी के लिए सिलतुल मौसूल। ठीक है, अल्लाज़ी इसम मौसूल, बादा ज़र्फ अपने मुज़ाफ़ इलैह जो कि हाज़िफ दरसी के है, मुरक्कब इशारी है, उसके साथ मिलकर बन जाएगा सिलतुल मौसूल। अब ये इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर पीछे अद-दरसू की सिफ्त बन जाएगा। ये सिफ्त और मौसूफ मिलकर आपके बन गए मुब्तदा। सहलुन नकरा इसम है, खबर बन जाएगा। जिद्दन, जिद्दन जो है ये ताकीद के लिए आता है जुमले में, इसका कोई स्टेटस नहीं होता। ठीक है। सबक जो इस सबक के बाद है बहुत आसान है। अब बहुत, ये जिद्दन से हम लेकर आए हैं इस तर्जुमा। ठीक है, सबक जो इस सबक के बाद, अदरसु सबक, अल्लाजी जो, बादा बाद, हाजत दरसी इस सबक के। ठीक है, तो ज़र्फ मुज़ाफ़िला का तर्जुमा तो ऐसे ही करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं उसे। हाजत दरसी इस सबक के बाद, सहलुन जिद्दन बहुत आसान है। लेकिन मुझे लगता है आज का थोड़ा आप लोग को, अभी आप लोगों ने आदत इसको समझने अच्छे से, दोबारा से इस लेक्चर को आपने सुनना है अच्छी तरह से। ठीक है, आगे देखिए। अतिलकल हकीबतुल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिदू, आ हर्फ इस्तिफाम सवाल के लिए आता है। तिल का इसम इशारा, वाहिद मुअन्नस, हकीबतु मौरिफ बिल लाम इसम है, मुशारुन इलैह बन रहे हैं यहाँ पर। अल्लती इसम मौसूल वाहिद मुअन्नस के लिए, तख्ता ज़र्फ है, और मक्तबी इसका मुज़ाफ़ इलैह, तहतल मक्तबी ये सिलतुल मौसूल बन गया। इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर हकीबतु की सिफ्त बन जाएगा, और ये सिफ्त अपने मौसूफ हकीबतु के साथ मिलकर तिल का इसम इशारा के लिए मुशारुन इलैह बन जाएगी पूरा। ठीक है, तो इतने से का तर्जुमा पहले आप देखिए। वो तिल का वो, हकीबतु बैग, अल्लती जो, तख्तल तख्तल मक्तबी मेज के नीचे है, लका तुम्हारा है, लाम हरफे जर, काफ मजरूर जमीर मजरूर जमीर जो है सॉरी मजरूर जमीर मुत्तसिल। ठीक है, अब ये यहाँ पर खबर बन जाएगी सारी की। ठीक है, या हरफे निदा, खालिदू ये मुनादा। तो अब इसका तर्जुमा कंप्लीट देखिए। ए खालिद, क्या वो बैग जो मेज के नीचे है तुम्हारा है। तो यहाँ भी सब मौसूल का अपने सिलतुल मौसूल और उसके सिले का जो एराब है वो रफा में है, क्योंकि वो अलहकीबातु की सिफ्त बन रहा है, अलहकीबातु भी हालत रफा में है। अस्सरीरु लज़ी फी गुरफ़ति खालिदिन मकसूरुन, अस्सरीरु मुब्तदा, अल्लज़ी इसम मौसूल, फी गुरफ़ति सिलातुल मौसूल, इसम मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर बन गया अस्सरीरु के लिए सिर्फ, अस्सरीरु मौसूफ है, मौसूफ से मिलकर बन गए मुब्तदा। ठीक है, अ, अच्छा, फी गुरफ़ति खालिदिन, गुरफ़ति खालिदिन इसको देखिए, ये फी गुरफ़ति खालिदिन सिलातुल मौसूल मुकम्मल। तो फी हरफे जर, गुरफ़ती खालिदिन, सॉरी गुरफ़ती खालिदिन फी की वजह से मजरूर हो गया, और गुरफ़ती खालिदिन इस मुरक्कब इजाफी, और मुरक्कब इजाफी जो है वो हरफ जर की वजह से मजरूर, और सिलतुल मौसूल अपने से मौसूल के साथ मिलकर अस्सरीर मौसूफ के लिए सिफ्त बन जाएगा, और ये सिफ्त मौसूफ मिलकर मुब्तदा। मकसूरुन नकिरा है, और ये खबर बन जाएगी बेड, अस्सरीर बेड, अल्लज़ी जो, फी गुरफ़ति खालिदिन खालिद के कमरे में है, मकसूरुन टूटा हुआ है। ठीक है,
लिमन हाजल कलमुल जमीलुल लजी अलल मकतबी। लिमन लाम हरफ जर, मन इसम इस्तफाम, किसके, किसका, ठीक है। आगे है हाजा इसम इशारा, और कलम अल कलमु मुशारुन इलैह, ठीक है। आगे है कलमुल जमील, इसको, किसका, ठीक? अल जमीलु इसकी सिफ्त नंबर 1, ठीक है। और अल्लजी इसम मौसूल, अलल मक्तबी सिलतुल मौसूल, जार मजरूर शिबह जुमला सिलतुल मौसूल बना, मेज पर, जो मेज पर। लिमन किसका, हाजल कलम, अच्छा अब देखिए सम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ये अल कलमु इसकी दूसरी सिफ्त बन जाएगा। पहली सिफ्त अल जमीलु, ठीक है, सॉरी, अल जमीलु सिफ्त नंबर 1, ठीक है। और अल्लजी अलल मक्तबी यानी जो मेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर अल कलमु की सिफ्त नंबर 2 बन जाएगा। अल जमीलु सिफ्त नंबर 1, और ये इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर सिफ्त नंबर 2। अब ये देखिए तर्जुमा इस पर देखिए कि ये खूबसूरत कलम जो मेज पर है किसका है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कुरान की प्रैक्टिस है तो इसको मैं आपको सिंपली सिर्फ बता दूंगी। हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, हुआ मुब्तदा, अल्लज़ी इसम मौसूल, इलैहि तुहशरून सिलतुल मौसूल है इसका, ठीक है। तो इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर हुआ इसम ज़मीर के लिए यहाँ पर खबर बन जाएगा। उलाइका लजीना सदकू, उलाइका इसम इशारा जमा के लिए है, अल्लजीना इसम मौसूल, सदकू सिलतुल मौसूल, असल में ये जुमला के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसम इशारा आ रहा है ना, तो इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर इस इसम इशारा के लिए खबर का स्टेटस रखेगा, ठीक है। और हालत इसकी रफ़ाई होगी, अभी हालत रफ़ाई रहेगी, खबर क्योंकि मरफू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, यही रखेंगे हम। अल्हम्दु मौरिद बिल लामिसन है मुब्तदा, लिल्लाहि जार मजरूर। आगे अल्लज़ी इसम मौसूल, खलक़स समावाति ये सिलतुल मौसूल, ठीक है। खलक़स समावाति वल अर्दा ये जो है सारा जो है ना, ये यहाँ पर जुमला फेलिया इसका सिलतुल मौसूल बन रहा है। तो अभी आप इसको यहीं तक देखिएगा, वाला अर्दा ये सिलतुल मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर, और सॉरी इसम मौसूल के साथ मिलकर ये पीछे जो लिल्लाही, इधर जो लफ्ज़ु जलाला अल्लाह है, ठीक है, ये अल्लाह ये मार्फा इसम है, ठीक है। कि इस मार्फा इसम की सिफ्त बन जाएगा, इसम मौसूल अपनी सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर लफ्ज़ु जलाला की सिफ्त बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी सिफ्त बन गया, एराब क्या होगा, क्यों के पीछे लाम हरफ जार आ रहा है तो इस सिफ्त और मौसूफ मिलकर बन गए मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। और इसका जो है एराब मजरूर हो जाएगा, ठीक है, और लाम हरफ जार की वजह से। आगे देखिए, वल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, हुआ इसम ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लज़ी इसम मौसूल, खलक़ा लकुम ये इसका सिलतुल मौसूल। इसको बस यहीं तक समझ लीजिए। हुआ के बाद हमें इसम मौसूल मिल रहा है ना, तो ये इसके लिए खबर बन जाएगा, ठीक है, और खबर मरफू होती है। आप सूरत अल-माऊन आप लोग तो नमाज में पढ़ते ही होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसम मौसूल
اور آگے اس کے یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا اس کا صلۃ الموصول بن گیا. الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک. فذالک الذی وضوء الیتیم. تو ذالک اسم اشارہ، الذی اسم موصول اور آگے اس کا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ، اور یہ اس کے لیے ذالکہ اسم اشارہ کے لیے یہاں پر خبر کا اسٹیٹس رکھے گا. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. الذین اسم موصول جمع کے لیے آتا ہے. آگے ہم، یہ سارا جملہ آگے جو اسمیہ آ رہا ہے یہ اس کا صلۃ الموصول، اور یہ یہاں پر اس کو بھی آپ آگے انشاءاللہ کریں گے جب ہم رات میں جائیں گے. یہاں بھی اللہ زینہ کے بعد آپ کو اللہ زینہ اسم موصول کے بعد جو ہے جملہ مل رہا ہے، اور یہ اس کا صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کو اگر اس لیکچر کو بار بار دیکھیے گا، ان کے پوائنٹس کو نوٹ کیجیے گا، کلاس میں جو پول کوسچنس کیے جائیں، جو آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی دی جائے اس کو ضرور کیجیے گا. اور اگر کوئی کوشچن ہو تو ٹیچر سے پرسنل میں ضرور پوچھیں، بار بار پوچھیں. اسم موصول اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گی. صرف ایک پریکٹس کو آپ لوگوں نے کرنی ہے جو کہ کلاس میں دی جائے گی، اس کو کیجیے. یہاں پر میں اپنے لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.